Okay, third video. So come to the third digital meter. That is digital power factor meter. Digital power factor meter. So we know that power factor is very essential. I told so many in the classes, so many times in the classes about power factor. So power factor again, it comes in analog as well as digital. We know that analog power factor meter familiar in the measurement lab. Measurement lab ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಲಾಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್ನ. ಒಂದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So first we know about power factor. So first we learn power factor. Power factor ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ EPG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್. Power factor. So we know that equation P equals VI cos phi. This is the equation of single phase circuit. Okay, V means power, V means voltage, I means current, cos phi, this is very important, it is called power factor. Why power factor is related? Why power factor is present in the AC circuit? This is all major concept. Power factor, it is mainly depends on load. Because in a DC circuit, only resistive load acts as a one man in that circuits. Because inductance we are using in a DC supply, it becomes short circuit. Capacitance or capacitor used in the DC supply, or DC supply is given to the capacitor, it becomes open circuit. So that's why inductor and capacitor is absent in the DC circuits. So only one load is present, that is called resistive load. So resistive load is always, the power factor is unity. So anything is multiplied with 1 is not 1, it is anything. So that's why we have not concentrated power factor in the DC supply. So power factor is majorly or mainly concepts under AC circuits. So major equation P equals VI cos phi. Cos phi means power factor. Power factor is mainly depends on load. There are 3 major loads in our electrical ideas. So first one is resistive load. Second one is inductive load. Third one is capacitive load. There are 3 loads. So majorly in the electrical ideas, resistive load, inductive load, capacitive load. Resistive load, we know that the bulbs are all resistive loads. Inductive loads, so many we are using, majorly we are using 90% we are using inductive loads. Motors, generators, any windings in the machines, they are all considered as inductive loads. Capacitive loads, capacitor banks, so these are all used
much more we are using in the electrical field. So this type of loads has special features, special characters. For example, we are taking resistive load. In the resistive load, I am taking voltage is a reference, current is in line, current and the voltage occurs at the same time. ಈ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ phi is equal to 0. Phi means what? Angle. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ phi equals 0. We know that cos phi means power factor. Cos phi becomes 0, then cos 0 is equal to 1. So then we have to consider resistive load power factor. Resistive load power factor is always unity. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡು ಅಂತಲೇ ತಗೋತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 90% ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ಗಳು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this is voltage as a reference. I am taking current as a lagging, so approximately 90 degree. Not only a 90 degree, I am taking one reference, that is 90 degree. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. This is called power factor. Always power factor of inductive load is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. These ranges comes under inductive load. Inductive load alirutte. These 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. These ranges are come under inductive loads. Inductive loadಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ranges ಇವು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟಿ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಲೋಡ್. 90% we are using. Coming to the capacitive load. Capacitive load In this case, consider voltage as a reference, current by 90 degree. Here observe, current leads the voltage.
current leads the voltage by 90 degree. ಇಲ್ಲಿ current lags the voltage by 90 degree. Here current lags the voltage by 90 degree. Here current leads the voltage by 90 degree. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ here power factor may be in the 0.8, 0.9. These are ranges under capacity loads. Capacity loadಗಳು ನಾವು 0.8, 0.9 ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. 0.8, 0.9 ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಯಿತು. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.2 to 0.7. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.2 to 0.7. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ 0.8 to 0.9. Power factor is always varies, depends on the load. So power factor is major concepts under AC circuit. So that's why we consider power factor as a major. So power factor ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪವರ್ದು ಅಂತಂದರೆ P = VI cos phi. P ಅಂದರೆ ಪವರ್, V ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ cos phi is called power factor. Cos phi equals power factor. This power factor is majorly concepts depends on the load. Power factor is mainly depends on load. Load, we know that there are three types of loads: resistive loads, inductive loads, capacitive loads. Resistive load, inductive load, capacitive load. Under three loads, there is special features, special characters. In the resistive loads, current and the voltage occurs at the same time. Current and voltage simultaneously ಬರುವಂತಂದ್ರೆ there is no angle between the current and the voltage, hence phi becomes 0, hence cos 0 is equal to 1. We know that. So power factor becomes unity. Power factor is always unity under the resistive loads. Okay, next consider the inductive loads. Inductive loads, here current and the voltage relationship ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಸ್, here always current leads the voltage by 90 degree. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನು? 0.8, 0.9. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. P equals VI cos phi. Cos phi equals P divided by VI. Here we are observe ಮಾಡಿ, power increases means power generation increases. For example, ನಿಮ್ಮ ಶರಾವತಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ವೈಸ ವರ್ಷ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ವೆನ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ is also increases, right? Vice versa, directly proportional. So when the power factor decreases, obviously power generation must be decreases, and additional investment must be should be for reinstalled of the power plant, because ಜನರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆ ಪವರ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 100, 200 ಅಲ್ಲ,
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0 to 1 ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆನೆ ಬರಬೇಕು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.9 ಆರ್ 1. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 0.9 ಅಥವಾ 1 ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋಡ್ ಮೇಲೂ ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋಡ್ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೋಡ್. This is the equation. When the power factor increases, what we are using in the load or what we are using in the house, ಏನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೋಡ್ನ, ಆ ಲೋಡಿನ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ increases. When the power factor of the load decreases, power generation is also decreases. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡನ್ನು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. ನಾನು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 0.9 ಅಥವಾ 1 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ನಾವೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 90%, 90% ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಸ್. 90% ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 90%, ಅದರ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ 0.2, 0.3, 0.4 ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.8, 0.9. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ 0.8, 0.9 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು suffocate the problem means that is an inductive loads. So that's inductive loads. Power factor is always very less, 0.2 to 0.7. So that's a power factor improvement ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ so only we have the one technique, that is parallel. Capacitor is connected parallel to the inductive loads. Capacitor is connected parallel to the inductive loads. These are all basic ideas of power factor. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ we have to know about the construction and working of the power factor meter. ಸೊ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Resistive load, power factor is unity. Inductive load, power factor is lagging. Capacity load, power factor is leading. Power factor is leading.
Resistive load, power factor is unity. Inductive load, power factor is lagging. Capacity load, power factor is leading. So different loads, what we are using, resistive load, inductive load and capacitive load. So these loads, different power factors. So power factor is a major concept, so don't neglect that idea. Cos phi equals P divided by VA. So when power factor decreases, what we are using a load, when the power factor decreases, obviously power generation is also decreases. So that's why power generation increases or decreases depends upon the power factor. So that's why we are majorly know about the power factor. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಷ್ಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos phi equals P divided by VA. When power factor decreases, power generation is also decreases. When power factor increases, power generation is also increases. So only we have to concentrate improvement of the power factor. So finally, what is the definition of the power factor? ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, suppose we have taken inductive load, voltage as a reference, current is there. So there is an angle, power factor angle 90 degree. There is a current, there is a voltage and there is an angle. So already ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, cos phi ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, phi ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು? ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. Angle between the current and the voltage. So that is phi. Cosine, cos phi, cosine of the angle, cosine of the angle, cosine of the angle between the current and the voltage. It is called power factor. Cosine of the cosine cos. Simply we are saying cosine. What is phi? Angle between what? Current and the voltage. Simple. Cosine of the angle between current and voltage. It is an incomplete. It's not complete. It's complete alla. Incomplete. Yelli circuit. In the very clear idea. Cosine of the angle between current and the voltage in the circuit is called power factor. ಇದನ್ನೇ ನಾವು power factor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cosine of the angle between the current and the voltage in the circuit is called power factor. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ angle should be expressed in cosine form or cosine trigonometric identity. So that's concept is called power factor. Cosine of the angle between current and the voltage in the circuit is called power factor. This is the basic idea of the power factor. Hope you understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So next we have to move on power factor meter, basically and digital concept. Okay. Next, block diagram. Third one is block diagram of digital power factor meter. Digital power factor meter. Very simple power factor meter, but it should be understand ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ we have to write. So first write the block diagram. Very simple block diagram. PT, CT, attenuator. So next, zero
crossing detector. Zero crossing detector. And next, microcontroller. Phase difference. Next, time difference. Finally, display. So PT and CT, we know that potential transformer and current transformer from supply. Potential transformer sense voltage, current transformer sense current. Attenuator, we know that in the previous videos. In the digital frequency meter, we are using amplifier. The same idea, attenuator, they are all same. Attenuator and amplifier is same. Amplifier is majorly boosting the signals, amplifying the signals. The same idea, attenuator is also in the same way. And another major parameter, a newly introduced circuit that is called zero crossing detector. It is simply says ZCD, zero crossing detector. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ZCD, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಗ್ನಲ್ we are giving name A and B. Okay, this is about the microcontroller. I am telling about the basic of microcontrollers. So this is about the block diagram. Refer this block diagram very clearly. So potential transformer, PT, current transformer CT, attenuator ZCD, then it should be given to the microcontroller, then again phase difference, time difference, and finally display. Okay. Okay. So power factor, we have to measure a power factor in a power factor meter, that is digital power factor meter. First, we require potential transformer, we require current transformer. Why we require PT and CT both ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, cosine of the angle between current and voltage in the circuit. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೋತ್ PT and CT. PT, we know that we are already discussed in the second chapter, instrument transformers, that is potential transformers and current transformers. PT and CT, simply we are saying PT and CT. PT means potential transformer, CT means current transformer. Potential transformer sense voltage. Potential is nothing but what? Voltage. Potential transformer sense voltage. Current transformer, simply in the current, so current, it can sense current. Potential transformer sense voltage, current transformer sense current.
Already we are discussed in the frequency meter, the signals, the input signals are always in the low level. ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಪುವರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಈ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೂಸ್ಟ್. ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಾಯಿತು? ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯಿತು, ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ZCD? ಏನಿದು ZCD ಅಂದರೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. Z ಅಂದರೆ ಝೀರೋ, C ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ZCD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನೂಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನೂಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 180, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಝೀರೋ ಲೈನ್. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಝೀರೋ ಲೈನ್, ಆಯಿತಾ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಝೀರೋ ಲೈನ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಝೀರೋ ಲೈನ್ನ ದಾಟತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ದಾಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ZCD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ZCD. ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈನೂಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈನೂಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ZCD ಯಾವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ, ಈ ZCD ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ದಾಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ದಾಟುತ್ತೆ ಅವಾಗ ZCD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ZCD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 5th and 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಚಿಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು, ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಆಗಿರಲಿ, SD ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್, ಚಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ
ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಕಡೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಪರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ. ಆಯಿತಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಪಟ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. Both the signals are attenuated by using attenuators. The signals are fed to the zero crossing detector. ZCD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ZCD ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? When the voltage signal crosses at point E, ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. When the voltage signal crosses at point E, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟೋಗಿದೆ. When the voltage signal crosses at point A, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ZCD ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ZCD ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ, ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಾಟುತ್ತೆ, ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಏನಂತ? ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು? ZCD. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ. ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ, ZCD ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಪಲ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದು. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ZCD ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಏನಂತ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಪಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಯ್ತು, ಈ ZCD ಏನು ಮಾಡುತ್ತು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ. ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್? ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು? ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ is stored in the time difference. Is stored in the time difference or is stored in the microcontroller. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, is stored in the microcontroller. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ PT ತೊಗೊಂಡೆ.
ಕರೆಂಟ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, CT ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೂವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆರ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್. ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ನ ZCD ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ZCD ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐತೆ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಝೀರೋ ದಾಟುತ್ತೆ ದೆನ್ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ZCD ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ZCD ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಟಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು A ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವೆನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A, ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟೋಗುತ್ತೆ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ZCD ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಏನಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ? ಪಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಈ ZCD ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಕಳಿಸೋ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು? ZCD. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಲ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ಯಾವಾಗ B ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ದಾಟೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದೆನ್ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಏನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತು? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಏನು ಸರ್ ರಿಲೇಷನ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೇಳ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ 1 minute. ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 seconds. ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 seconds. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 seconds ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋ ಟೈಮ್. ಈ ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾಪು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಯಿತು. ರಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಂಟು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವೋಲ್ಟೇಜು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 seconds ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಯಾವ ಲೋಡ್ ಅದು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 minute. 1 minute ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟೈಮ್ 2 seconds. 1 minute ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 1 minute ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. 90 degree ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರೂ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 minute.
ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.2, 0.3, 0.4 ಅಪ್ ಟು 0.7 ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 seconds. Same concept. There is a voltage, there is a current, again 90 degree. So what is the power factor angle? Means what is the time elapsation? 2 seconds. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 2 seconds. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 2 seconds. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.8 or 0.9 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನೋಡಿ, ಟೈಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ವೋಲ್ಟೇಜು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಭಾಳನೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪುವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟರ್, ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟಿನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್. ಬೋತ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ZCD, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ZCD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ದಾಟುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ZCD ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ZCD. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಅದೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ DC ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಪಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು, DC ವೋಲ್ಟೇಜೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Voltage signal is sensed by potential transformer. Current signal is sensed by current transformer. Both the signals are attenuated by using attenuators. The signals are fed to the zero crossing detector. ZCD detects only when the signals crossing from positive to negative. ZCD detects only when the signals crossing from positive to negative. Positive ಇಂದ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ತಗೋಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು, ಕರೆಂಟು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು, ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. When the voltage signal, this is voltage alva, this is current, right? When the voltage signal crosses at point A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ZCD ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ information to the microcontroller. What microcontroller act? Counting. What? Counting. ಏನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡು? ಪಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡು. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. When the current signal crosses at point B, again ZCD detect and sends information to the microcontroller. What microcontroller do? Start ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪಲ್ಸನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪಲ್ಸನ್ನು. Then what is the total time required between the start and the stop? Decides the power factor.
ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. I am writing another time. Digital power factor. Attenuator. Zero crossing detector. This is zero crossing detector. Microcontroller. Phase difference. Time difference. Finally display. Okay. PT and CT come from supply line. Like PT sense voltage, current sense current transformer, CT sense current. Attenuator, the signals must be boosted. Zero crossing detector. Okay. So this is about the digital power factor meter. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು, ಫೈನಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ cosine of the angle between the current and the voltage in circuit. So current and voltage is major concepts under power factor. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ 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 ಎ ಪುವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಟಿನೇಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ZCD ಕೊಡಬೇಕು, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ZCD ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ZCD ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಟುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. ನೀವೇನು SD ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ 2 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಎರಡನೇದು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. Voltage signal is sensed by potential transformer. Current signal is sensed by current transformer. Both the signals are amplified or attenuated by using attenuators. The signals are given to this is voltage signal, this is current signal. The signals are given to the zero crossing detector. Zero crossing detector ಯಾವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ZCD detects only when the signal crosses from positive to negative. ZCD detect only when the signal crosses from positive to negative. Close. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. When the signal crosses at point E, when the signal crosses at point A, ಯಾವಾಗ A ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟ್ತು ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and sends the information to the microcontroller. ZCD detect and sends information to the microcontroller. What it sends information ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಕಳಿಸ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಪಲ್ಸಸ್. ಪಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಪಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಈ ZCD ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸೋದು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ E. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ದಿಸ್ ZCD ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಲ್ಸ್ನ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಪಲ್ಸಸ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು? ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಈ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 seconds, if time becomes 0 seconds ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಮಧ್ಯೆ ಏನೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ರಪ್ಪನಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪು ರಪ್ಪನಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋ ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0 seconds ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೋಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್. ಯಾವುದು ಲೋಡೋದು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ 0, ಫೈನಲಿ ದ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್. ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 seconds, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್. ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 2 seconds ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್. ಸಣ್ಣ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.8 or 0.9 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then if time becomes 1 minute, means compared to 2 seconds, ಟೈಮ್ ಎಲಾಪ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸ್ಟಾಪು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಯಾವ ಲೋಡ್ ಅದು? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ 0.2 to 0.7 ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ರೇಂಜ್ಗಳು. ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದು ಆಯಿತು. ಸತಿ 2-3 ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. Voltage signal is sensed by potential transformer. Current signal is sensed by current transformer. Both the signals are attenuated by using attenuators. Then the signals are fed to the zero crossing detector. ZCD detects only when the signal crosses from positive to negative. When the signal crosses at point A, ZCD detects and sends information to the microcontroller. Microcontroller starts counting the pulses. Microcontroller starts
counting the pulses. When the signal crosses at point B, ZCD detects and sends information to the microcontroller. Microcontroller stop the counting, stop the pulses, stop the counting of pulses, right? So what is the time taken? What is the time taken between start and the stop? Between the start and stop decides the power factor. What is the time taken between start and stop decides the power factor. Decides the power factor. Decides the power factor. These are what are the concepts of digital power factor meter. Finally, we are telling last simple block diagram. Voltage is signal is sensed by potential transformer. Current signal is sensed by current transformer. Both the signals are attenuated by using attenuators. The signals are fed to the zero crossing detector. ZCD detects only when the signal crosses from positive to negative. When the signal crosses at point A, ZCD detects and sends information to the microcontroller. Microcontroller starts counting the pulses. Microcontroller starts counting the pulses. When the signal crosses at point B, ZCD detects and sends information to the microcontroller. Microcontroller stops the counting of pulses. The total time taken between start and the stop decides the power factor. It can be displayed in the display. Finally, last time. Voltage signal is sensed by potential transformer. Current signal is sensed by current transformer. Both the signals are attenuated by using attenuators. The signals are fed to the zero crossing detector. ZCD detects only when the signal crosses from positive to negative. When the signal crosses at point A, ZCD detects and sends information to the microcontroller. Microcontroller starts the counting of pulses. When the signal crossing at point B, ZCD detects and sends information to the microcontroller. Microcontroller stops the counting of pulses. The total time taken between the start and the stop decides the power factor, which is displayed in the display unit. This is about the digital power factor meter. Hope you understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ. 4ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, 4ನೇ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಿಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.